नौवीं जमात के बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिव कुमार पंजाबी मास्टर सरकारी हाई स्कूल सवार जिला हुशियारपुर तो अज एक फिर नवा पाठ लैके हाजिर होया हाँ। सो प्यारे बच्चों, अज असी नौवीं जमात की ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ के वार्तक भाग विचों समय का अर्घ लेख पढ़न जा रहे हाँ। तो जिसनों कि लाला बिहारी लालपुरी जी ने लिखा है। तो पाठ पढ़न तो पहला आओ लाला बिहारी लालपुरी जी बारे एक संखेप जही जानकारी हासिल करिए। सो गुरदासपुर तो कहते 7 मील दूर बहरामपुर पिंड विखे महात्मा बाबा जगदीश राय जी होए हैं। इन्हां दियां 6 ਉਂਗਲਾਂ होने करके इन्हों बाबा छांगा जी कहते सन। इन्हां दे ही वंश विचों लाला बिहारी लालपुरी जी का जन्म 1830 ईस्वी में होया। सो विद्या के संबंध में इन्होंने अपनी विद्या लुधियाना तो हासिल की, क्योंकि इन्हों के चाचा जी इत्थे कोतवाल। सो लुधियाना विखे ही आप मिडल स्कूल में पढ़े। उस तो बाद वारक मास्टरी के महकमे में नक्शा नवीस लगे। रचनावां के संबंध में जो असीं गल करिए तो आप जी ने हिंदी ते पंजाबी में ढेर सारिया रचनावां लिखियां हैं, जिन्हां विचों प्रमुख हैं चरितावली, विद्या रत्नाकर, पंजाबी व्याकरण, पिंगल मंजरी अते अनेक दर्शन। सो 1885 ईस्वी में बेटा जी इन्हां दा देहांत हो गया। जिमें कि असीं जाणदे हाँ कि साडे स्कूलों में भी लिखिया हुंदा है कि समय की कदर करो जां वड्डियां दा आदर करो, है ना जी। सो जिद्दां साडी पहली ही कविता है भाई वीर सिंह जी की कविता है कि रही वास्ते घत समय ने एक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किवें न सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने वेग गया टप बन्ने बन्नी। फिर वो नाल ही सानू चेतन भी करते हैं कि भाई संभल जा, तेनू संभाल लै समय नू, हो अजे संभाल समय नू, कर सफल उड़ंदा जामदा, ये ठहरन जाच नहीं जानदा, लंघ गया नहीं मुड़ के आमदा। सो बेटा जी हुण गल ये आंदी भी समय की कदर असी करनी किद्दां है। सो समय की कदर तो भाव की है भी समय नू ठीक टाइम ते सही ढंग नाल उहदा प्रयोग करना। अगर असी समय की कदर नहीं करते, असी समय का सही जड़ा है प्रयोग नहीं करते, तो समा सानू आने वाले समय में ठोकर मार के परे सिटदा है। कहते भी जे असी समय नू दी कदर नहीं करांगे तो समा साडी कदर नहीं करेगा। इस करके बेटा जी समय की कदर करके असी अपने जीवन नू सफल करना है ना, ताकि असी जिंदगी में सफल हो सकीए। सो एक जिद्दां साडे स्कूलों च लिखिया हुंदा है मोटो कि काम ही पूजा है। जे असीं अपने काम नूं समय के हिसाब नाल समय दे विच रह के कर लैंदे आ तो वो पूजा तो भी उपर बन जाता है। ठीक है ना जी। तो कोई भी काम असी बड़ी ईमानदारी नाल समय अनुसार करते हाँ तो वो जिहड़ा साडा कर्म है, साडा काम है, वो पूजा के समान ही हो जाता है। इस करके सानू समय की जिहड़ी कदर है वो करनी चाहिए है, ताकि जिहड़ा समय है वो साडी गां कदर करे। सो जिद्दां कहंदे आ भी मेहनत जिहड़ी है करनी बड़ी जरूरी है। मेहनत सानू करनी पैनी है। जिन्ना चिर आपां पढ़ रहे हैं, जिद्दां 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक बच्चों नूं बहुती कोई इन्नी जाच नहीं हुंदी, अल्लड़पुणा हुंदा है, तो उन्होंने पता नहीं हुंदा भी किहड़ी चीज़ करनी है तो किहड़ा काम नहीं करना। जिहड़े काम माड़े हुंदे हैं उधर वल नूं साडा ज़्यादा झुकाव हुंदा है, जिहड़े काम चंगे हुंदे हैं उधर वल साडा झुकाव घट हुंदा है। तो आने वाले समय में सानू फिर इस बारे पता लगता है भी असीं कित्थे गलत सी ते कित्थे ठीक सी। सो मेहनत सानू करनी पैनी है। जां तो असीं ये 20-22 साल तक मेहनत कर ली डट के, तो जां फिर सारी उम्र फिर सानू मेहनत करनी पैनी। जे असीं 20-22 साल तक मेहनत नहीं की फिर सानू सारी उम्र मेहनत करनी पैनी है। सो मेहनत सानू करनी पैनी है। तो क्यों ना असीं समय नूं संभाल के 20-22 सालों में अपने आप नूं समय की कदर करते हुए पढ़ाई चंगी तरह डट के करिए अते समय की कदर करिए, ताकि असीं आने वाले समय सफल हो जाइए, साडा जिहड़ा अगला समा है वो सुखमई होवे, आरामदायक होवे। सो आओ इन्हां दा लिखिया होया लेख समय का अर्घ पढ़िए। प्यारे बच्चों, समय के अर्घ का अर्थ है समय की कदर। समय की कदर
ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਕਸ਼ਣ ਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਲਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਜਾਣ ਉਸ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਈਏ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧਪੁਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ 2 ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਰ 2.5 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਰ 3 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਰ 4 ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰ 5 ਬਰਸਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਰ 5 ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਧੇਕ ਆਜੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਸੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਜੀਵੇ 2-3 ਸਾਲ। ਪੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਾਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਹਾਲ, ਹਰ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਤਿਸਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਧਨੀ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਤ ਉੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਤੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਿਰੰਜੀਵ ਹੋਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸੌਣ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 3 ਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ। ਪਰੰਤੂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਠਰੰਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਕਸ਼ਣ, ਹਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ, ਰੁਪਈਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਨਵਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ
नकारा कर्म करन विच अपनी जिहड़ी शक्ति है वो खत्म ना करिए। सानू अपने समय नू चंगे कर्म करके उसनू सफल बनाना चाहिए है। सो इसका जिहड़ा संखेप जिहा सार सी समय का अर्घ। हुण एक छोटा जिहा होर इत्थे इहदा लेख हैगा वड्डियां दा आदर। सो प्यारे विद्यार्थियों, समय दे अर्घ तो बाद आओ वड्डियां दा आदर जिहड़ा लेख है उस बारे जानकारी हासिल करिए। सो वड्डे जिहड़े है ये कई प्रकार के होंदे है। सो वड्डियां दा सानू आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, माण करना चाहिए है। सो असीं करदे भी हैं। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਦਾ ਨਾਂ ਆਦਰ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਆਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰ ਦੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਲਜ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕਠੋਰ ਬਾਤ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਕੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋ ਵੱਡਾ। ਸਾਕ ਮੀਨਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੋ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਮਰ। ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੋ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੋ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੋ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਹੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਰਜ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਦਾ ਸਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ। ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਸਾਕੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਾਕੋਂ ਵੱਡਾ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ।
ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਾਕੋਂ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਪਦਵੀ ਮੀਨਸ ਅਹੁਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਠੋਰ ਜਾਂ ਨਿਰਲਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਚਾਰਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਓ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਦਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਸਾਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਗ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਮੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਲ ਪਲ, ਕਸ਼ਣ ਕਸ਼ਣ, ਦਿਨ ਦਿਨ, ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਸਾਲ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਰਗ ਲੇਖ ਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਲੇਖਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।
ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਿਰੰਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਪੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਚਿਰੰਜੀਵ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਪਲ ਪਲ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ, ਦਿਨ ਦਿਨ, ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕਦਮ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ, ਕਸ਼ਣ ਕਸ਼ਣ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਪਾਠ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਸਾਕੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੌਥਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਦਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੁਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਲੱਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਟਾ ਘੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਾਰ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।